Velocity. Velocity has the another name speed. Speed means velocity, velocity means speed. When any particle is moving from one place to another place with particular speed, then we have to calculate using some kind of formulas. The formulas depends upon the distance and the time. So let's get some examples. So आपण एक उदाहरण पाहणार आहोत. Let's talk about the example. First of all, this is the car. This car has to move from position A to position B. Now the distance is S in between A and B. It means AB is equal to S. The S is a distance. Now this car has to move from A to B. A पासून B पर्यंत या कारला जायचं आहे. The same distance S is down here and the person also has to move from position A to B. सेम इतकंच डिस्टन्स या एका व्यक्तीला ए पासून बी पर्यंत कव्हर करायचं आहे. ऑब्वियसली दिस इज द कार. इट विल बी मोर फास्टर कम्पेअर विथ दिस बाय वॉकिंग पर्सन. सो कारचा वेग आणि माणसाचा वेग दोघांचाही वेगवेगळा असणार आहे. सीधी बात. सो दिस इज द वेलॉसिटी अँड दिस इज ऑल्सो वेलॉसिटी. बट कारने जाण्यासाठी एवढं डिस्टन्स कव्हर करायला टाईम कमी लागेल आणि माणसाला तितकंच डिस्टन्स कव्हर करायला टाईम जास्त लागेल. सिम्पली इझी. So let's talk about here distance and time, the ratio between distance and time. So we are going to interlinking over here. Okay, fine. See, कार जास्तीत जास्त डिस्टन्स कमीत कमी वेळेत कव्हर करू शकते. सीधी बात. कारने जाणार म्हटलं तर एवढंच डिस्टन्स आहे ते कमीत कमी वेळेत कव्हर करणार आहे. म्हणजे कारचा स्पीड काय असेल? जास्त असेल. म्हणजे जर कारचा स्पीड जास्त आहे तर ते जास्तीत जास्त काय कव्हर करतं? डिस्टन्स. आणि टाईम त्याला काय लागतो? कमी. सी कमी टाईम लागतोय म्हणजे डिनॉमिनेटर. टाईम कमी लागतोय आणि एवढा कमी वेळेमध्ये तो जास्तीत जास्त डिस्टन्स कव्हर करतोय. आणि जर कमी वेळेत जास्तीत जास्त डिस्टन्स कव्हर करतात तर तुमची काय जास्त आहे? वेलॉसिटी जास्त आहे. सिम्पली इथे माणसाच्या बाबतीत बघा. इथे तो डिस्टन्स कव्हर करतो पण वेळ त्याला जास्त लागतो. ओके फाईन. बघा मी काय सांगतोय. वेळ जास्त लागतो. ऑब्वियसली वेळ जास्त लागतो. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर द टाइम इज मोर टू कवर द सेम डिस्टन्स. सो व्हॉट वुड बी द वेलॉसिटी? सो हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू द सेम फॉर्म्युला पुटिंग डाउन हियर इन. सो डिस्टन्स अपॉन टाइम. Distance upon time, the velocity will be slower because the distance is more, but the time taken to cover the person, it will be more. So just think about it. The third one example I'm going to talk about, this is the earth and it is revolving around the sun in circular motion. So this is its A position and let's talk about 1, 2 and 3. It has just reached from A to B. So A से निकलकर B तक हमारी अर्थ मूव करती करती जाती है. सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. So this is the earth moving from and A to B, covering the distance S. There we go. It's going to be the distance S is been covered. To cover the S distance, the time T has been taken. So S upon T, it's going to be the velocity of earth to cover the complete distance. The formula of velocity is distance upon time. So everybody knows about it. Distance upon time. So distance in measure in terms of meter, whether time in measure in terms of second. Distance हा मीटर मध्ये मोजला जातो आणि टाइम हा सेकंड मध्ये मोजला जातो. डिस्टन्स पर युनिट टाइम इट मीन्स मीटर पर सेकंड. इट्स अ SI unit of velocity. How to calculate the dimensions? We are still ignore about dimension, how to calculate it, but we are going to talk about dimensions afterward. Till we are just only to writing the dimension as it is, as we know are given here right now. So dimensions of velocities L1, m0 and t minus 1, 1 naught and minus 1. So there we go. It's the formula of velocity. Velocity ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते. जसं की पक्षाचा वेग, हातातून मारलेल्या दगडाचा वेग, दगडाने कव्हर केलेलं डिस्टन्स आणि तेवढं डिस्टन्स कव्हर करायला लागणारा वेळ. या दोन्ही गोष्टींमध्ये डिस्टन्स अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलॉसिटी ऑफ द स्टोन.
thrown by you or otherwise anything else. The velocity of bullet, velocity of car, velocity of vehicle, velocity of sound, velocity of light also can be calculated using the same formula. Okay, fine. So this is an universal formula. It's actually been can't be changed, but this is not a fundamental quantity. This is a derived quantity. Get me? Fine. So let's talk about acceleration. Acceleration is completely related with velocity. What does it mean, acceleration? So let's talk about acceleration with an example. There we go. Acceleration. समजा तुम्ही एक कार चालवत आहात. कार चालवण्यासाठी तुम्हाला गाडीला ॲक्सेलरेटर असतो, तो तुम्हाला प्रेस करावा लागतो. जसं तुम्ही ॲक्सेलरेशन वाढवाल तसं तुमच्या गाडीच्या इंजिनला मॅक्झिमम पेट्रोलचा पुरवठा होतो. आणि जसा पेट्रोलचा पुरवठा वाढतो तसं इंजिनमध्ये होणारे पिस्टन्स मॅक्झिमम वेलोसिटी घेतात आणि टॉर्क प्रोड्यूस करतात आणि गाडी तुमची जास्तीत जास्त वेगात पळते. म्हणजे याचा तुम्हाला गाडीची वेलोसिटी वाढवायला गाडीला आधी ॲक्सेलरेशन द्यावं लागतं. ॲक्सेलरेशन दिल्यानंतर वेलोसिटी वाढते आणि वेलोसिटी वाढल्यानंतर डिस्टन्स कव्हर होतं. याचा अर्थ वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ डिस्टन्स, वेदर ॲक्सेलरेशन इज रिलेटेड विथ वेलोसिटी, बट दीज ऑल आर इंटरडिपेंडंट. डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी तुम्हाला वेलोसिटी वाढवावी लागते. कमीत कमी टाईममध्ये जास्तीत जास्त डिस्टन्स कव्हर करायला वेलोसिटी वाढवावी लागते. तर मॅक्झिमम वेलोसिटी देण्यासाठी कमीत कमी टाईममध्ये तुम्हाला ॲक्सेलरेशन द्यावं लागतं. ॲक्सेलरेशन देण्यासाठी तुमच्या इंजिनवर डिपेंड आहे की तुम्ही ॲक्सेलरेशन करण्याचा सोर्स काय आहे. सो लेट्स टॉक अबाउट ॲक्सेलरेशन. सी, दिस इज द कार traveling the distance from A to B with covering the distance S in time t. So S upon t is equal to velocity. So मान लो V is equal to S upon t. To improvise the velocity in same time, then the acceleration is been given. So acceleration is equal to maximum velocity in minimum time is equal to acceleration. Bike चलाते वक्त, when you are driving the bike, you have a accelerator in your right hand. As much you are just moving it up, improvising your acceleration, the speed of bike will goes on increasing and covering the maximum distance. It means that what? The maximum distance in minimum time, the maximum velocity in minimum time, these both time are same, which is just because of the acceleration. So you notes about that, the acceleration provide the velocity, whether velocity cover the distance s. So therefore, if the velocity is given by s upon t, then acceleration is given by v upon t. But let's know about it. The velocity per unit time is equal to acceleration. Fine. So velocity is measured in terms of meter per second. There we go, the dimension of SI unit of velocity, and per unit time the second is measured in terms of s. So this s is just to move upward. So s into s, s square. So meter per second square. So let's talk about momentum. Momentum is the formula related with actually every moving thing like that from one place to another place. So momentum is denoted by the letter p. So बघूया momentum बद्दल अगदी शुद्ध मराठीमध्ये काही examples. Let's see. It's gonna be the earth. The earth is actually moving from position A to B and covering the total 360 degree and just complete its revolution again and again with uniform circular motion. Fine. So when it moves from one place to another place, then the earth carrying its own mass. पृथ्वी आपलं स्वतःचं वजन घेऊन फिरत असते. फिरताना तिला विशिष्ट वेलोसिटी असते. But better example just down here right now. Consider it's gonna be the tree. एक झाड आहे, त्या झाडावर एक फळ आहे आणि इथे पर्टिक्युलर डिस्टन्सवर एक माणूस आहे किंवा तुम्ही स्वतः उभे आहात. तुमच्या हातामध्ये एक दगड आहे आणि या दगडाला काय आहे? मास आहे. येस, ऑब्विसली आपण जो दगड मारणार आहोत या दगडाला विशिष्ट असं मास आहे एम. दिस स्टोन नाव यू आर गोइंग टू थ्रो टुवर्ड्स द फ्रूट हिअर एक्झॅक्टली ॲट द टार्गेट. वन्स यू फोकस द टार्गेट, you have to throw the stone at this height. Obviously if you release the stone, it will be just fall down due to the gravitational acceleration of the earth.
But if you want to just work on it and to cover the distance from position A to position B, the stone must be applied some kinetic energy. Obviously at this position right now carrying the mass m इतका मास असलेला दगड तुम्हाला जर वरपर्यंत पोहोचवायचा असेल ए पासून ते बी पर्यंत, तर या मासला तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करावे लागेल? वेलॉसिटी. मास आणि वेलॉसिटी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा मोमेंटम तयार होतं पी. जसे की तुमचा एक हात दुसऱ्याच्या गालावर पडतो तेव्हा ए ही पोझिशन तुमची असते आणि दुसऱ्याचा गाल ही त्याची बी पोझिशन असते. तुम्ही तुमच्या हाताचं मास वेलॉसिटी घेऊन त्याच्या गालावर मारता. याचा अर्थ मास इंटू वेलॉसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम. तुमच्या हाताला मोमेंटम येतं, या दगडाला मोमेंटम आलं, गाडीला मोमेंटम आलं, प्रत्येक मूव्ह करणाऱ्या गोष्टीला मोमेंटम आलं. बट मोमेंटम इज डिनोटेड बाय लेटर पी अँड द मोमेंटम ॲट एव्हरी पोझिशन विल बी डिफरंट. P1, P2, P3 because the velocity is going to be decrease. As much the height is going to be increase, the velocity going to be decrease. तुम्ही मारलेला दगड जसजसा उंच जाईल तसं त्याचा स्पीड कमी होत जाईल, मास तेवढंच राहील. बरोबर की नाही? म्हणजे P इज इक्वल टू mv1, P इज इक्वल टू mv2, P इज इक्वल टू mv3. याचा अर्थ काय? मास दगडाचं काही कमी होणार नाही किती वर गेला तरी, पण जसजसा तो वरवर जाईल तसा v1, v2, v3 वेलॉसिटी कमी कमी होत जाईल. याचा अर्थ द मोमेंटम ॲट इनिशियल पोझिशन अँड मोमेंटम ॲट फायनल पोझिशन विल बी डिफरंट. याचा अर्थ हातात मारलेला दगड m हा त्या फळावर लागेपर्यंत mला जसाच्या तसा घेऊन जातो, m to m. दगडाचं वजन कमी होत नाही पण वेलॉसिटी मात्र कमी कमी होत जाते. म्हणजे मास इंटू वेलॉसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम. मग सीधी बात, द मोमेंटमसाठी आपल्याला हातात असलेल्या दगडाच्या मासला काय प्रोव्हाइड करावे लागते? वेलॉसिटी. इट मीन्स दॅट द मोमेंटम इज गिवन बाय मास इंटू वेलॉसिटी. Simply easy, mass is measured in terms of kg and velocity is measured in terms of meter per second square. So kg meter per second square. But momentum that we can measure in kg meter per second. Fine. So there we go, meter per second only. We can't say meter per second square. So there we go, meter per velocity meter per second and mass kg meter per second. So this is the formula. So let's talk about momentum. So there we go, the momentum is actually comes from the mass and velocity. So let's talk about its dimensions. How to find the dimension? The next video will be uploaded related with the dimensions. So what did we talk about? That mass is measured in terms of kg, velocity, the velocity SI unit is meter per second. So meter per second, so kg meter per second is the SI unit of momentum. Now let's talk about force. Force is very important formula. Actually there are many types of forces. Mechanical force. Once you are moving forward, the maximum formulas of force related with physics will be appear and you will be a bit confused. But as per Newton's law of motion, that we have got the formula force is equal to mass into acceleration. Look at that. In the first case, mass को हमने velocity provide की थी, but now we are not going to multiply it by velocity. We are going to multiply it by acceleration. So let's talk about a dimension. So these both dimensions we are going to see at the time. But before we write the dimension, let's get some example related with force. Okay, fine. फोर्स समजून घेण्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल पाहणार आहोत. समजा हा एक बॉक्स आहे, बॉक्सचं पोझिशन आहे ए अँड दिस इज द अनदर बॉक्स बी. आय जस्ट वॉन्ट टू पुश द बॉक्स फ्रॉम वन्स टू अनदर. या बॉक्सला मला इथून पुश करायचं आहे. जसा मी याला पुश करेल तसा हा बॉक्स इथून इथपर्यंत जाण्यासाठी मास कॅरी करेल. ऑब्व्हियसली तो त्याचं वजन तर इथे टाकून जाणार नाही, तो त्याचं वजन घेऊन पुढे जाणार. याचा अर्थ हा बॉक्स ह्या मासला घेऊन कुठे जाणार आहे? पुढे जाणार आहे. फाईन. ओके. आता याला धक्का दिल्याच्या नंतर याच्यामध्ये काय प्रोड्यूस होणार आहे किंवा हा काय कव्हर करणार आहे? डिस्टन्स. डिस्टन्स पर युनिट टाईम तो कव्हर करेल म्हणजे त्याला काय येईल? वेलॉसिटी. आणि ही वेलॉसिटी आपण कमीत कमी टाईममध्ये दिली तर वेलॉसिटी पर युनिट टाईम म्हणजे काय? ॲसेलरेशन.
म्हणजे कोणत्याही स्थिर वस्तूला जेव्हा आपण ॲसलरेट करतो, ओके फाईन, आणि हे ॲसलरेशन ती वस्तू स्वतःचं काय कॅरी करून घेऊन जाते, मास. म्हणजे हे ॲसलरेशन मास सहित पुढे जातं, तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो, फोर्स असं म्हणतात. याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीवर जर मला फोर्स द्यायचा असेल तर त्या वस्तूच्या मासला मला काय करावं लागेल, ॲसलरेट करावं लागेल. आता मासला ॲसलरेट करण्यासाठी काय करावं लागतं, तर कोणता फोर्स आहे. तर यापेक्षा बेटर एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत. लुक ॲट दॅट, इट्स अ सन अँड इट्स अ अर्थ. ओके, अर्थ हॅज अ मास, अर्थला मास आहे, ओके फाईन, पण या मासला ॲसलरेट करणारा एकच आहे, म्हणजे सन. द सन इज द थिंग विच कॅन ॲसलरेट द अर्थ. सूर्य इतक्या प्रचंड जोरात फिरतो की त्याच्या भोवती असलेल्या सर्व ऑर्बिटमधले ग्रह त्याच्यामुळे फिरतात. आता सूर्यापासून पृथ्वीचं अंतर हे आर कन्सिडर केलं, पृथ्वीचं मास आहे एम. या मासला घेऊन आपली पृथ्वी पूर्णपणे सूर्याच्या भोवती फेरी मारते. पृथ्वीमध्ये स्वतःमध्ये इतकी ताकद नाही आहे की इतकं मास घेऊन ती सूर्याच्या भोवती स्वतः फिरू शकेल. म्हणजे याचा अर्थ या मासला या सूर्याच्या संपूर्ण सेल्फ रोटेशनमुळे काय प्रोव्हाइड झालं, ॲसलरेशन. याचा अर्थ सूर्य पृथ्वीवर काय अप्लाय करतो, फोर्स, ज्याला आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असं म्हणतो. ओके फाईन, पण हा फोर्स देण्यासाठी पृथ्वीच्या मासला या सूर्याच्या ताकदीमुळे काय केलं गेलं, ॲसलरेट केलं गेलं. हातातला पेन याला जर मी एका ठिकाणावरून दुसरीकडे ढकलतो तर एका ठिकाणावरून त्याचं मास माझ्या धक्क्यामुळे ॲसलरेट होतं, आणि ॲसलरेट झाल्यामुळे हा ॲसलरेट करण्यासाठी त्याच्या मास सहित मला ॲसलरेट करण्यासाठी माझ्या हातातून त्याला काय अप्लाय करावा लागतो, फोर्स. फोर्स, यू नो, दिस इज सिम्पल इट, फोर्स, easy. So mass into acceleration is equal to force. So there we go, the simple ever formula. Mass is measured in terms of kg, whether acceleration is measured in terms of meter per second square. So kg meter per second square is the actually formula of force, but it is measured in terms of Newton because Mr. Newton has been just formulated the formula. So therefore F is equal to ma and measure in terms of Newton. It's a formula of Newton. So there we go, F is equal to ma and SI unit is only Newton. Fine. समजा तुम्ही खाली ठेवलेली बॅग तुमच्या खांद्यावर घालताय, तर बॅगला मास आहे. हे मास तुम्ही उचलणार आणि उचलून तुमच्या खांद्यावर टाकणार. याचा अर्थ बॅगची पोझिशन ए पडून बी पर्यंत गेली, तुम्ही मासला या बॅगला ॲसलरेट केलं. मग बॅगला ॲसलरेट करण्यासाठी बॅगचं मास तुम्हाला पिक करायचं होतं. याचा अर्थ तुम्ही बॅगला उचलण्यासाठी काय अप्लाय केला, फोर्स. फोर्स अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला मासला काय प्रोव्हाइड करावं लागलं, ॲसलरेशन. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲसलरेशन. फाईन. कोणतीही गोष्ट एका ठिकाणावरून दुसरीकडे हलवण्यासाठी त्या वस्तूच्या मासला आपल्याला काय करावं लागतं, ॲसलरेट करावं लागतं. तेव्हा आपण त्या गोष्टीवर काय देतो, फोर्स देतो. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲसलरेशन. जसं की तुम्ही एखादा दगड जरी उचलून एखाद्या कुत्र्याच्या मारलात, तर या दगडाला मास आहे, त्या मासला तुम्ही काय केलं, ॲसलरेट केलं. त्यावेळी तो दगड जाऊन कुत्र्याच्या अंगावर पडला आणि त्या पडल्याच्या नंतर त्या कुत्र्यावर काय अप्लाय झाला, फोर्स अप्लाय झाला. एखाद्या कारच्या सीटवर जेव्हा तुम्ही बसता तेव्हा तुमच्या बॉडीला तुम्ही व्हर्टिकली डाऊनवर्ड ॲसलरेट करता. म्हणजे याचा अर्थ ही तुमची बॉडी, हे तुमचं वजन, आणि तुम्ही व्हर्टिकली डाऊनवर्ड बसता. याचा अर्थ तुम्ही काय केलं, स्वतःच्या बॉडीला ॲसलरेट केलं. हे ॲसलरेशन तुम्हाला जाणवत नाही, कारण संपूर्ण पृथ्वीने ते तुम्हाला दिलेलं असतं. म्हणजे मास इंटू ॲसलरेशन, सीटवर काय पडला तुमचा, फोर्स. हा तुम्ही सीटवर पाडलेला फोर्स आहे, आणि या फोर्सला सर्वस्वी जबाबदारी तुमचं मास आणि काय, ॲसलरेशन. सो फोर्सची कॉन्सेप्ट बहुधा तुमच्या लक्षात आली असावी की कोणत्याही गोष्टीच्या मासला जर ॲसलरेट केलं तर फोर्स येतो, आणि वेलॉसिटी दिली तर मोमेंटम येते. ओके फाईन. सो लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स. इम्पल्स ही एक अशी कॉन्सेप्ट आहे जी शब्दातून कळत नाही. जसं की फोर्स, मोमेंटम, ॲसलरेशन, वेलॉसिटी या गोष्टी शब्दावरून कळतात, पण इम्पल्स हा शब्द इतक्या सहजासहजी शब्दावरून कळत नाही. म्हणून आपण इम्पल्सबद्दल बघणार आहोत. Impulse is denoted by letter J. So let's talk about here some detailed formulas. Impulse समजून घेण्यासाठी आपण काही बेसिक गोष्टी पाहणार आहोत. जसे की कोणत्याही वस्तूच्या मासला आपण एकदा वेलॉसिटीने मल्टिप्लाय केलं
आणि आपण एकदा ॲसलेशनने मल्टिप्लाय केलं. मास तर प्रत्येक गोष्टीत असतं. हातातल्या पेनलासुद्धा मास आहे. या पेनला जर मी वेलॉसिटी दिली तर मास इंटू वेलॉसिटी, पेनमध्ये मोमेंटम तयार होईल. पेनची जागा एकडून बीकडे जाईल. सिम्पली इझी. पण जर या मासला मी ॲसलरेशन प्रोव्हाइड केलं तर ऑब्व्हियसली एम इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स ॲज पर द न्यूटन फॉर्म्युला. ओके, मोमेंटम आणि फोर्सचे फॉर्म्युला आपल्याला मासला वेलॉसिटी अँड ॲसलेशनने मल्टिप्लाय करून मिळाले होते. आता ह्या फोर्सला जर पर्टिक्युलर मॅक्झिमम टाईमपर्यंत मी इम्प्रोवाइज केला, जसं की तुम्ही एखाद्या सीटवर बराच वेळ बसून राहिलात, मतलब तुम्ही तुमच्या सीटवर मास घेऊन बसलात, तुमच्या बॉडीला ॲसलरेट केलं आणि मास इंटू ॲसलेशन करून तुम्ही त्या सीटवर काय अप्लाय केलात, फोर्स अप्लाय केला. पण या सीटवरून तुम्ही लवकर उठलातच नाहीत मॅक्झिमम टाईम, म्हणजे फोर्सला तुम्ही काय मल्टिप्लाय केलं, टाईमने मल्टिप्लाय केलं. हा फोर्स देत आहे, पण किती तास देत आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे काय, इम्पल्स. सो इम्पल्स इज द थिंग विच इज़ रिलेटेड विथ फोर्स इनटू टाइम, नॉट पर यूनिट टाइम. अगर उस फोर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक देंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, इम्पल्स प्रोड्यूस होगा. सो फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, J इज इक्वल टू Ft. सो फोर्स इज मेजर्ड in terms of Newton and time is measured in terms of second. So ns, Newton second, is the SI unit of impulse. So let's back to the point to write the formulas. Impulse is equal to J is equal to F into T. So Newton second is the SI unit of impulse. So if you want to clear the concept more, so let's talk about one more example. There we go. It's a eraser. It's a cubical eraser, and you guys to provide the force from this side and this side. If you are applying the force for a long time t, so it will remain squash and compress from the both side. And if you are just continuously holding it, the impulse is produced inside the eraser. Once you release it, it will be just regain its original dimension backward. Same right here in the spring. If you are pressing from here and there by applying the equal and opposite forces with holding for a long time t, then is it gonna be the impulse formula? Like a shock absorber of bike, you know that the bike shock absorber. So these are just related with at the particular tire, and the person is just sitting over the seat like here. By sitting vertically on it, the shock absorber are just only compressing and just balancing the weight over the back tire, rear and front tire. So this is the formula of impulse, just handling your entire force for a long time t till the ride is not being completed right here. So force into time is the formula of impulse. So impulse is also important formula which carries the maximum time of force. So it's related with impulse. Dimensions, we are going to talk about dimension later. The next formula is work. Work is very famous formula. Actually we regularly do in our life. आपल्या जीवनामध्ये आपण वर्क हे नेहमीच करत असतो, पण वर्क करण्यासाठी आपल्याला असावी लागते एनर्जी. एनर्जीशिवाय वर्क करता येत नाही, सीधी बात आहे. बट वर्क करण्यामागे काय करावं लागतं, एक्झॅक्टली वर्कचा फॉर्म्युला अराईज कसा झाला आणि वर्कचं SI युनिट काय, तर ते आपण आता बघणार आहोत. ओके फाईन. सो लेट्स हॅव सम एक्झाम्पल रिलेटेड विथ वर्क. Okay, now the next formula is work. Work is the thing that we always do every day. वर्कमध्ये खूप तसे बरेच प्रकार आहेत, सो त्याबद्दलच आपण आता बघणार आहोत. आणि वर्कचा फॉर्म्युला, त्याचे डायमेन्शन्स अँड SI युनिट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क. वर्क करणं म्हणजे काम करणं. काम करण्यासाठी आपण काय करतो, आपण दिवसाभरात केल्या गेलेल्या प्रत्येक कृतीला आपण वर्क म्हणू शकतो. जसं की बॅटने बॉलला पुश केलं, जसं की क्रिकेट खेळताना तुम्ही बॅटने बॉलला मारता, तर हे सुद्धा एक वर्कच आहे. एखादा मोठा JCB काम करत असेल, मोठमोठे हेवी स्टोन पिकअप करत असेल, तर ह्यालासुद्धा आपण वर्कच म्हणतो. आता पुशिंग व्हेकल्स, गाडीला ढकलणे, क्लिनिंग व्हेसल्स, भांडी घासणे, रायटिंग विथ पेनने लिहिणे, किंवा वॉकिंग टू A पोझिशन टू B पोझिशन, चालणंसुद्धा एक वर्कडनचाच प्रकार आहे. परंतु या संपूर्ण वर्कडनसाठी आपल्याला काय लागतं, तर ऑब्व्हियसली एक वस्तू दुसऱ्या ठिकाणी गेली पाहिजे, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट खूप महत्त्वाची आहे यामध्ये. सो वर्कच्या फॉर्म्युल्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे डिस्प्लेसमेंट.
डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, एका ठिकाणावरून दुसरीकडे जाणे. जसे की ए इज अ स्टोन, ए इज अ फुटबॉल. कन्सिडर करा की ए हा एक फुटबॉल आहे आणि तो या ठिकाणावरून बीपर्यंत पोचला. सो ऑब्व्हियसली ए पासून बीपर्यंत तो डिस्प्लेस झाला. ही त्याची इनिशियल पोझिशन होती आणि ही त्याची फायनल पोझिशन होती. सो एका ठिकाणाहून दुसरीकडे गेला म्हणजे त्याने काय कव्हर केलं, डिस्टन्स कव्हर केलं. देअर वी गो डिस्प्लेसमेंट. ओके फाईन. आता डिस्प्लेसमेंट केली, पण एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जाण्यासाठी त्याच्यावर आपण काय अप्लाय केला, फोर्स. म्हणजे वस्तू एका ठिकाणाहून दुसरीकडे डिस्प्लेस होते, ती काय अप्लाय केल्याच्या नंतर होते, फोर्स. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्ही फोर्स देऊन एखादी गोष्ट डिस्प्लेस करता तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो, वर्क केलं असं म्हणतो. मग तुम्ही म्हणाल की ह्या एक्झाम्पलमध्ये वर्कचा फॉर्म्युला कुठे लागतो. सिम्पली इझी. बॉलवर तुम्ही बॅटने काय अप्लाय करता, फोर्स. आणि बॅटच्या पोझिशनपासून बॉल बाउंड्री लाईनपर्यंत जातो म्हणजे काय करतो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टन्स कव्हर करतो. म्हणजे याचा अर्थ काय, बॉलला जर आपण बॅटने फोर्स अप्लाय केला तर तो एस इतकं डिस्टन्स कव्हर करतो. सो ऑब्व्हियसली हे जे काय केलं ते आपण काय केलं, वर्क केलं. JCBने सुद्धा खाली असलेला दगड उचलून वर घेतला, पोझिशन ए कडून पोझिशन बी कडे घेतला. मग ए कडून बी कडे गेला म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झाली. आणि इथून इथपर्यंत उचलण्यासाठी त्याला काय अप्लाय करावा लागला, फोर्स. सेकंड वन इज पुशिंग व्हेकल्स. एखादी गाडीला जरी तुम्ही धक्का मारलात तर गाडीची जागेवरची इनिशियल पोझिशन इथे आहे. धक्का मारून ती इथे आली म्हणजे गाडीने पुन्हा एस कव्हर केलं, डिस्टन्स कव्हर केलं. आणि धक्का मारण्यासाठी ऑब्व्हियसली तुम्हाला काय अप्लाय करणं आहे, फोर्स अप्लाय करणं आहे. सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला अबाउट वर्क डन. सो लेट्स टॉक अबाउट हियर. वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स. So there we go F and there we go S. So SF is equal to what, work done. So if you think so, then formula of work done is necessary to apply the force by covering the distance S. Then what would be the SI unit of force? So SI unit of work done. Force is measured in terms of Newton and displacement is measured in terms of meter. So Newton meter is the SI unit of work done. So let's write the same formula. नाव टॉकिंग अबाउट प्रेशर. प्रेशर म्हणजे काय, तसं प्रेशर म्हणजे ॲक्च्युली दाब असं मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो. परंतु प्रेशर या फॉर्म्युलाची ॲक्च्युअल फॅक्ट समजून घेणार आहोत आपण एका एक्झाम्पलवरून. समजा की हा एक पाईप आहे, रबरी पाईप असेल, पाण्याचा पाईप असेल, कोणत्याही प्रकारचा एक पाईप असेल. या पाईपचा एक एरिया ज्याला आपण क्रॉस सेक्शनल एरिया असंही म्हणतो, हा सर्क्युलर शेपचा आहे. बघा हा एक जो सर्कल आहे, या सर्कलला एक विशिष्ट रेडियस आहे विच इज गिवन बाय लेटर आर. ओके फाईन. या पाईपचं हे जे उघडं तोंड आहे, हे उघडं तोंड एका सर्क्युलर शेपचं दिसतं. अर्थात इट्स अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ज्याचा एरिया आपल्याला माहिती आहे πr². हे 10th स्टँडर्डमध्ये आपण शिकलेलो आहोत किंवा याआधी 7th स्टँडर्ड 8th स्टँडर्डपासून आपण एरिया ऑफ सर्कल शिकलेलो आहोत विच इज πr². ओके फाईन. सो जस्ट इमॅजिन की आपण एका छोट्या एरियाच्या पाईपने पाणी घालतोय, एक मोठ्या एरियाच्या पाईपने पाणी घालतोय आणि त्याहीपेक्षा मोठ्या एरियाच्या पाईपने पाणी घालतोय. सो डिपेंड करते की याच्यातून येणारं पाणी आणि सर्व पाईपची जी हाईट आहे ती इक्वल आहे. सो याचा अर्थ एकाच टँकमधून जर पाणी बाहेर पडत असेल परंतु वेगवेगळ्या रेडियसच्या आकाराच्या पाईपमधून, तर मॅक्झिमम प्रेशर कोणाचं जास्त असेल. प्रेशर का मतलब काय, इथून येताना जे पाणी बाहेर येईल ते कोणाचं जास्त जोरात येईल. सिम्पली इझी. याच्यातून येणाऱ्या पाण्याचा पाईपाचा क्रॉस सेक्शनल एरिया खूप मोठा आहे, त्यामुळे येणारं पाणी जास्तीत जास्त जोरात येणार नाही, फार फार तर बॉटमला इथेच पडेल. इथून सेकंड नंबर पाईप जो आहे, याचा पाईपचा डायमीटर बऱ्यापैकी थोडा लहान आहे कम्पेअर विथ द फर्स्ट वन. सेकंड वन विल बी जस्ट अ लिटल फर्दर दॅन दिस वन अँड द थर्ड वन इज टू मच स्मॉल दॅट इट विल बी जस्ट फास्टर दॅन द फर्स्ट अँड सेकंड वन. सो इट मीन्स दॅट की जेव्हा आपण झाडांना पाणी घालतो त्यावेळी हा एरिया कमी करण्यासाठी आपण बोटाने प्रेशर देतो. प्रेशर दिल्यानंतर समोरचा जो एरिया आहे तो कमी होतो आणि पाणी जास्त लांब उडतं. याचा अर्थ जेवढा एरिया कमी असतो तेवढं तुमच्या पाण्याचा प्रेशर जास्त असतो. याचा अर्थ काय, तर प्रेशर हा एरियाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. म्हणजे एरिया जितका कमी होईल तेवढा प्रेशर काय होत जाईल, वाढत जाईल. फॉर एक्झाम्पल असं की एखाद्या गादीवर जर तुम्ही मोठा बॉक्स ठेवला लोखंडी, तर हा जो एरिया आहे तो खूप मोठा आहे, त्यामुळे या गादीवर तो जास्त प्रेशर देऊ शकणार नाही.
पण जर एखादी तुम्ही एवढ्याच बॉक्सची बनवून एखादी लांबलचक उभी सळई ठेवलीत तर ही सळई या बॉक्सच्या कॉन्टॅक्टमध्ये फार कमी एरियामध्ये येते आणि या एरियावर खूप जास्त प्रेशर येतो, कदाचित इथे खड्डाही पडू शकतो. याचा अर्थ एवढंच वजन होतं परंतु एरिया खूप मोठा होता, त्यामुळे प्रेशर कमी होतं. पण जसा एरिया कमी झाला तसा याच्यावर प्रेशर वाढला का तर कमीत कमी एरियावर जास्तीत जास्त वेट बॅलन्स करावं लागलं. सिम्पली इझी. म्हणजे याचा अर्थ जसा एरिया कमी होत जातो तसा काय वाढत जातो, प्रेशर वाढत जातो. याचा अर्थ प्रेशर हा एरियाला कसा असेल, इन्व्हर्सली असेल, प्रोपोर्शनल असेल. मग जर प्रेशर हा एरियाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल तर सिम्पली इझी की याच्यावर या संपूर्ण गोष्टीचा काय अप्लाय होतो, फोर्स. सिम्पली इझी याच्यातून येणारं जे पाणी आहे ते ॲक्च्युली अप्लाय करतं फोर्स. फोर्स अप्लाय केलं जातं ह्या एरियावर आणि फोर्स अपॉन एरिया म्हणजेच काय, प्रेशर. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके फाईन. एखाद्या केकवर जर तुम्ही दगड मारलात तर ह्या दगडाचा संपूर्ण फोर्स त्या केकवर पडेल. दगडाचा आकार याच्यावर उठेल, हा संपूर्ण एरिया असेल आणि बाहेर पडलेला संपूर्ण उडालेलं मटेरियल हे सगळं पर्टिक्युलर प्रेशरने बाहेर पडेल. सेम एखादी पिचकारी, रंगपंचमीमध्ये वापरले जाणारी पिचकारी किंवा डॉक्टर्सचं इंजेक्शन हे ज्या प्रिन्सिपलवर काम करतं हे सुद्धा प्रेशर या प्रिन्सिपलवरच काम करतं. जसं की याच्याने जो आपण अप्लाय करतो तो फोर्स असतो, इनपुट. एरिया हा जितका कमी असेल तितकं प्रेशर जास्त असतं. म्हणून या एरियामध्ये जास्त प्रेशर नसून या छोट्या एरियामध्ये जास्त प्रेशर आहे, कारण या ठिकाणी एरिया खूप कमी आहे, त्यामुळे इथून येणारं पाणी खूप लांब उडतं. सिम्पली इझी. जसा एरिया कमी तसा प्रेशर जास्त. याचा अर्थ प्रेशरचा फॉर्म्युला लक्षात आला असेल, फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर तेव्हाच येतं जेव्हा आपण एरियावर काय अप्लाय करतो, फोर्स. जर फोर्स हा कमीत कमी एरियावर अप्लाय केला तर प्रेशर जास्त असतं. साधी गोष्ट आहे, सिम्पली इझी. सो लेट्स राईट अबाउट द प्रेशर फॉर्म्युला. प्रेशरचा फॉर्म्युल्यासाठी आपल्याला कोणत्याही वस्तूवर काय अप्लाय करावा लागतो, फोर्स. आणि एरिया काय असावा लागतो, कमी, खूप कमी. आता प्रेशरचा फॉर्म्युला फोर्स अपॉन एरिया आला तर त्याचे SI युनिट काय असतील, तर सिम्पली जी फोर्स तर आपण कशात मोजतो, न्यूटनमध्ये. आणि एरिया मग कशामध्ये मोजतो, तर हा बघा इथे एरिया आहे फर्स्ट वन. एरिया कशात मोजतो, मीटर स्क्वेअरमध्ये. सो याचा अर्थ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हा आला प्रेशरचा फॉर्म्युला, ज्याचा आपण काय म्हणू शकतो, SI युनिट म्हणू शकतो. सो प्रेशर is equal to force upon area. So look at the formula right here, force upon area, and the dimensions are here L -1, 1 and -2. We will just talk about the dimension afterward. Potential energy. कायनेटिक एनर्जी आपण नंतर पाहणार आहोत. सुरुवातीला कोणत्याही वस्तूमध्ये एका स्थिर कंडिशनला पोटेन्शियल एनर्जी असते. जसे की हा पेन, या पेनमध्ये आत्ता या क्षणी पर्टिक्युलर पोटेन्शियल एनर्जी आहे, परंतु आपण पोटेन्शियल एनर्जी आपल्या पर्टिक्युलर एक्झाम्पलमध्ये बघणार आहोत, जेणेकरून तुमच्या डोक्यामध्ये व्यवस्थित बसेल की काय असते पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी एक पर्टिक्युलर स्टेबल कंडिशन असते, ज्या स्टेबल कंडिशनला प्रत्येक वस्तूमध्ये ती असतेच. आता फॉर एक्झाम्पल की जसं की एखादा खोडरबर असेल, एखादा लोखंडाचा रॉड असेल, किंवा तुम्ही स्वतः तुमची बॉडी ही सुद्धा एक पर्टिक्युलर पोटेन्शियल एनर्जी घेऊनच होल्डअप असते. एखादं झाडावर टांगलेलं फळसुद्धा पोटेन्शियल एनर्जी घेऊनच बसलेलं असतं. झाडाची पानं, फुलं, वस्तूची आहे ती पोझिशन, तिचं मास घेऊन जिथे असते त्या ठिकाणी तिची पोटेन्शियल एनर्जी पर्टिक्युलर लेवलला वेगवेगळी असते. वस्तूची पोझिशनसुद्धा पोटेन्शियल एनर्जी बदलते. आणि सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे वस्तूच्या अंतर्भागात असलेली एका विशिष्ट अशा जागेवरची एनर्जी म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आधी ऐका, mgh. काय अर्थ आहे एक्झॅक्टली पोटेन्शियल एनर्जीचा आणि mgचाच मतलब काय, त्यासाठी आपण काही एक्झाम्पल बघणार आहोत. m फॉर मास, मास ऑफ दी एनी सबस्टन्स. ओके फाईन. एखाद्या वस्तूचं मास असेल m. g फॉर ग्रॅव्हिटेशनल ॲसलरेशन. ॲसलरेशन जे आपल्या अर्थचं आहे 9.8 मीटर पर सेकंड. ओके फाईन. सो दिस इज अन ॲसलरेशन, G फॉर ॲसलरेशन, आणि H फॉर हाईट. ओके फाईन. देर आर 3 एक्झाम्पल्स राईट हिअर. सो नाव आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हॉट इज द पोटेन्शियल एनर्जी. ओके फाईन. सो लेट स्टार्ट. मान लो, समजा या ठिकाणी एक लोखंडाची वस्तू बांधलेली आहे. ओके,
अर्थात हिला वरच्या बाजूने सपोर्ट दिलेला आहे, इथून दोऱ्याने बांधलेली. या ठिकाणी दुसरी आहे तेवढ्याच वजनाची तितकीच एक लोखंडी वस्तू बांधलेली आहे. या ठिकाणी तिसरी आहे आणि या ठिकाणी चौथी आहे. प्रत्येकाची हाईट ही वेगवेगळी आहे. समजून चाला प्रत्येकाचं मास एम आहे, अर्थात सगळ्यांचं मास सेम आहे. ओके फाईन. अँड दिस इज द ग्राउंड अँड दिस इज द हाईट H1, H2, H3 अँड H4. दिस ऑल आर द डिफरंट हाईट. ऑब्वियसली हाईट ही नसून ही आहे, बिकॉज ग्राउंडपासून हे अंतर फार कमी आहे. हे अंतर थोडं जास्त आहे, हे अंतर त्यापेक्षा जास्त आहे आणि हे तर खूपच जास्त आहे. राईट. हे जस्ट थिंक अबाउट इट की यातला कोणता आयन पार्टिकल. लेट्स टॉक अबाउट पोटेन्शियल एनर्जी. सो एव्हरी पार्टिकल इज ॲट द डिफरंट हाईट विच कन्सिस्टिंग द इक्वल मास. प्रत्येक आयन पार्टिकलचं मास जे आहे ते सेम आहे, पण प्रत्येकाची हाईट मात्र वेगवेगळी. याचा अर्थ तुमच्या डोक्यावर असलेली एखादी कोणतीही वस्तू ती तुमच्यापासून किती उंचीवर आहे त्यावर डिपेंड करते की तुम्ही त्या वस्तूला किती घाबरता. याचा अर्थ असा की समान वजनाच्या 4 वस्तू जर वेगवेगळ्या हाईटला तुमच्या डोक्यावर ठेवल्या तर तुम्ही सर्वात जवळच्या वस्तूला नक्कीच घाबरणार नाही, कारण ती तुमच्या डोक्यावर जर पडलीच तर ती इतकं कमी डिस्टन्स घेऊन खाली पडणार असते. अर्थात या जवळच्या वस्तूमध्ये तुमच्या दृष्टीने फार कमी एनर्जी कम्पेअर विथ दुसऱ्या वस्तूमध्ये जास्त एनर्जी, तिसऱ्या वस्तूमध्ये जास्त आहे आणि चौथ्या वस्तूमध्ये जास्त आहे, कारण ती इथून इथे येताना जेवढं डिस्टन्स कव्हर करेल तेवढ्या डिस्टन्स कव्हर करताना तिची वेलॉसिटी मात्र वाढत जाईल. याचा अर्थ या ठिकाणी असलेल्या पर्टिक्युलर वस्तूची कायनेटिक एनर्जी किंवा पोटेन्शियल एनर्जी ही डिपेंड करते की ती कोणत्या हाईटला होल्डअप आहे. म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी कन्सिस्टिंग इट्स मास अँड gravitational acceleration and its height. So let's talk about how does it see. mgh mass ज्या अंतर्भागामध्ये असतंच. Therefore the potential energy is completely depend upon its mass. वस्तूमध्ये असलेलं मास. आता ॲसेलरेशन कसं इम्पॅक्ट पाडतं. संपूर्ण पृथ्वीवर जे ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन सरफेसवर आहे हे या सरफेसवर आहे, जे 9.8 मीटर पर सेकंड आहे. जसं आपण सरफेस सोडून हाईटला जातो तसं हे ॲसेलरेशन कमी कमी होत जातं आणि आपण फ्लोटिंग होऊ लागतो. म्हणजे जशी वस्तू ग्राउंडच्या जवळ येत जाते तशी तिची ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशनमुळे खाली येण्याची गती वाढत जाते, जसं की एखाद्या सॅटेलाईट. Therefore the potential energy consists mass. वस्तूचा मास घेऊन ती होल्डअप केलेली असते, ज्याच्यामध्ये पार्टिकल्स असतात, तिच्यामध्ये मास असतं. या मासला अर्थमुळे ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन मिळतं जी, आणि हीच वस्तू जितक्या मॅक्झिमम हाईटवरनं पडेल तितकी तिच्यामध्ये एनर्जी वाढते. सो mgh. सो देअरफॉर P इज इक्वल टू mgh. मास इम्पॉर्टंट आहे, ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन जे वरून खाली खेचण्यासाठी मदत करतं, आणि h ही डिपेंड करते की हाईट किती उंचीवर आहे. जितक्या उंचीवरून हाईट, आय मीन टू से द एनी पार्टिकल इज ॲट पर्टिक्युलर हाईट अँड जस्ट कवरिंग द डिस्टन्स पर्टिक्युलर हाईट बाय विथ स्पेसिफिक वेलॉसिटी टू रीच ॲट द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन. एखादी वस्तू विशिष्ट उंचीवरना एका विशिष्ट वेगामध्ये पृथ्वीच्या कडे खेचली जाते, ज्याला ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन जबाबदार असतं. हे ॲसेलरेशन तितकं इम्पॅक्ट पाडतं जितक्या हाईटवरून तो पदार्थ खाली पडत असतो. जितक्या उंचीवरून पडेल तितक्या उंचीवरून पडताना त्याची वेलॉसिटी वाढते, आणि वेलॉसिटी वाढल्यामुळे ग्राउंडवर पडतानाचा जो पर्टिक्युलर फोर्स असतो तो सुद्धा वाढतो. याचा अर्थ याच्यामध्ये असलेली पर्टिक्युलर पोटेन्शियल एनर्जी ही 3 गोष्टींवर मुळात डिपेंड असते. एक म्हणजे तिचं मासमुळे सहसा पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये काहीच फरक पडत नाही, परंतु ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन आणि हाईट या 2 गोष्टी जास्त इम्पॅक्ट पाडतात. कारण पोझिशन बदलल्यामुळे मासमध्ये कधीच बदल होत नाही, पण पोझिशन बदलल्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल ॲसेलरेशन आणि हाईट या दोघांमध्येच नेहमी फरक पडतो, आणि हा फरक या मासला मल्टिप्लाय केल्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी बदलते. साधी गोष्ट आहे, झाडाच्या फांदीला टांगलेलं फळ, उंच फांदीला टांगलेलं फळ आणि एकदम बॉटम फांदीला टांगलेलं फळ या दोघांमध्ये जरी इक्वल मास असलं तरी ही हाईट
आणि ही हाईट, या दोघांमध्ये फरक आहे. या हाईटवरचं ग्रॅव्हिटेशनल ॲसोलेशन डिफरंट आहे, या हाईटवरचं ग्रॅव्हिटेशनल ॲसोलेशन डिफरंट आहे, राईट. सो H1G1 आणि H2G2 हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सिम्पली इझी, परंतु मास मात्र दोघांचं सेम आहे. याचा अर्थ या फळामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी आणि या फळामध्ये पोटेन्शियल एनर्जी फक्त आणि फक्त ग्रॅव्हिटेशनल ॲसोलेशन आणि हाईटमुळे बदलली, जबकि दोघांचं मास कसं आहे, सेम आहे. So therefore we are going to write the same formula, which is mgh. It's gonna be the potential energy. So let's talk about potential energy is measured in terms of joule. Every energy measured in terms of joule, even kinetic, potential and in total. So this pressure has been done. Now this last one is actually remain formula, which is a power formula. Power formula we can calculate using the basic physics method and some other technique which is related with electrical method. So electrical power and mechanical power, these both are the different formulas. So therefore I just have kept it at behind, because science मध्ये पॉवरचे फॉर्म्युले प्रत्येक फील्ड वाईज वेगवेगळे आहेत. तसा विचार केला तर हे सर्व फॉर्म्युलाज जे आहेत हे कधीही बदलत नाही. हे संपूर्ण डेरिव्हेशनमध्ये किंवा संपूर्ण ओव्हरऑल फिजिक्समध्ये हेच आहे. परंतु पॉवरच्या बाबतीत बरेचसे फॉर्म्युले डिफरन्शिएट होतात. सो त्यामुळे आपण पॉवर लास्टला पाहणार आहोत. त्याआधी आपण बघतोय कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय? कायनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv². C. This is the kinetic energy, mass into velocity, mv². Let me clear m for mass and v for velocity, and why the square is there and why the overall concept is multiplied by 1/2. So it is depend upon the derivation. We will just talk about this formula afterward by clearing the derivation in the practical example. But before we do so, mass आपण पाहिलेलं आहे की कोणत्याही स्थिर वस्तूमध्ये फक्त पोटेन्शियल एनर्जी असते. जोपर्यंत तिला कोणत्याही प्रकारचा वेग येत नाही तोपर्यंत तिच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी येत नाही. जसं की झाडावर टांगलेलं फळ हे फक्त पोटेन्शियल एनर्जी घेऊनच होल्डअप असतं, पण जसं त्याचं देठ तुटतं तेव्हा त्याला वेग निर्माण येतो, आणि वेग निर्माण होताना त्यातली एनर्जी तो रिलीज करत जातो, आणि ती एनर्जी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी असते. सिम्पली इझी, कोणत्याही स्थिर वस्तूला जर तुम्ही फोर्स देऊन किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह करता, अर्थात मोमेंटम करता, त्या वस्तूची मोमेंटम इथे दिसते आपल्याला. सी, मास इंटू व्हेलॉसिटी. ॲज वी नो द मास इंटू व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम. कुठल्याही स्थिर वस्तूला जर तुम्ही मोमेंटम दिलं, या मासला जर तुम्ही व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केली, सो ऑब्वियसली इट विल जस्ट टर्न इंटू द पोटेन्शियल एनर्जी बाय कॅरिंग द पोटेन्शियल एनर्जी विथ रिलीजिंग द कायनेटिक एनर्जी अँड जस्ट मूव्हिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मीन्स दॅट झाडावर टांगलेलं फळ हे फक्त पोटेन्शियल एनर्जी घेऊनच होल्डअप असतं, पण जसं ते वरून खाली पडतं तशी त्याच्यामध्ये कायनेटिक एनर्जी येते, आणि जेव्हा तो ग्राउंडेड होतो तेव्हा तो पुन्हा पोटेन्शियल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होऊन स्टेबल राहतो. अशा वेळी मात्र झाडावरच्या फळाची आणि झाडाखाली पडलेल्या फळाची पोटेन्शियल एनर्जी मात्र वेगवेगळी असते, आणि कायनेटिक एनर्जी फक्त वरून खाली पडेपर्यंतच्या मधल्या डिस्टन्समध्येच असते. एकदा की मोमेंटम कंप्लीट झालं वन प्लेस टू अनदर, की स्टेबल झाल्याच्या नंतर त्यातली कायनेटिक एनर्जी रिलीज होऊन जाते. अँड दिस इज द इम्पॉर्टंट फॅक्टर that we can see. The kinetic energy is only limited up to the particular motion. Once the motion stops, then the kinetic energy also stops. Fine. So what is the formula? 1/2 mass into velocity. So there we go. We can see the SI unit of energy that last time, as I told you, it's going to be also joule. So what is the total energy formula? So it is just only kinetic energy plus potential energy, none other than that. It is also will be just counted into the joule only. Power is necessary to do some work. So look at the power formula here. Work upon time, maximum work in minimum time is equal to power. So if you have to do some kind of the work and you need to have a power, like one JCB lift up a big stone. एखादा JCB मोठं वर्क करताना मोठी मोठी दगड उचलतो, अशा वेळी त्याला वर्क करावं लागतं, परंतु पॉवर त्याच्यामध्येच जास्त असते. जो जास्तीत जास्त वर्क करतो कमीत कमी टाईममध्ये, जसं की आपण बघितलं व्हेलॉसिटी त्याच्यामध्ये जास्त असते,
जो जास्तीत जास्त डिस्टन्स कवर करतो कमीत कमी वेळेमध्ये. सो सिमिलर थिंग हिअर, द मॅक्झिमम वर्क इन लेस टाईम इज इक्वल टू पॉवर. इफ यू आर वर्किंग लेस अँड टेकिंग अ लॉट ऑफ टाईम देन यू हॅव अ लेस पॉवर. जर तुम्ही कमीत कमी काम करत असाल आणि त्या कामाला जास्त वेळ घेत असाल तर तुमच्यामध्ये काय कमी आहे, पॉवर कमी आहे. आणि जर तुम्ही मॅक्झिमम वर्क करत असाल कमीत कमी वेळेमध्ये तर तुमच्यात पॉवर जास्त आहे. याचा अर्थ पॉवर जर तुम्हाला शो अप करायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, वर्क करावं लागेल. सो पॉवरचा फॉर्म्युला आपण वर्किंगसाठी करतो आणि पॉवर तेव्हाच कळते जेव्हा आपण वर्क करतो. कोणतंही काम असो, लिखाणाची पॉवर असेल, मॅक्झिमम रायटिंग इन लेस टाईम, इट्स युअर पॉवर ऑफ हँड रायटिंग, राईट. एखाद्याला पेंटिंग करायची सवय असेल तर पेंटिंग करताना तो मॅक्झिमम वर्क करतो, पण कमीत कमी वेळेत करत असेल तर ती वर्किंग करण्याची त्याची काय एक पॉवर आहे. सो यू जस्ट रिमेंबर, पॉवर इज जस्ट अ सिम्पल फॉर्म्युला ऑफ वर्क पर युनिट टाईम. सो पॉवर work is a particular energy, so we are measured in terms of joule and time is measured in terms of second, joule per second, but power is actually measured in terms of watt. James Watt. Other scientists have invented different kind of formulas, they have given the name of that particular formula too. So these all the formulas are done, so we should know how to memorize that all the formula. Just make a 4 set A V D V. So there we go, there are 4 set A V D V. Once you make a 4 set of this 4 formula, A for area, V for volume, D for density, V for velocity, this 4 set will be just memorize you to help up to memorize the formula. Then next one, APFJ, acceleration, momentum, force and impulse, and more 4 set right here in WPP for work, pressure and power, and these three are the set of energy. So WPP, APFJ and energy, total energy. So these all are the 4 set that actually using these you can memorize that all the formulas. So it's too easy, and these all are the important factors of physics which are actually inseparable from physics, even the mathematical method too. Once you know that how to calculate the dimensions, so we are going to see the how to calculate the dimension and its SI unit in the next video. Till then, just do your best and memorize all the formula and try to technically remember using this simple ever method, AVDV, APFJ, WPP, and the last one is total energy. Fine. So all the best.